हेलो एवरीवन। आज भिडियो आम डिस्कसन करमा एसएससी पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो यूनिट 1 के कवर करमा एक्सप्लेन करमा टॉपिक वाइज कवर करमा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखमा बोथ इंग्लिश और ओडिया रे पिला कमेंट करूथिले इंग्लिश रे भी ओडिया रे भी तो इंग्लिश और ओडिया रे भी एक्सप्लेन करमा तो यूनिट 1 गुटे वीडियो रे सब करवार पॉसिबल नुहे तो हमें चेष्टा करमा गुटे वीडियो रे ही सब कवर करवा लगी जेहेतु आउ टाइम नी ना आउ वीडियो आनबार लगी तो गोटे वीडियो रे हमें सबटा कवर करमा तो इतार पीडीएफ सब तुमको नोट्स पीडीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल रे मिल जिबा। टेलीग्राम चैनल रो लिंक कमेंट सेक्शन रे अच्छे तो जेकि तुम डाउनलोड करके नोट्स पढ़ी पारबो। तो चलो डिस्कशन करमा फुल एक्सप्लेन करमा टॉपिक वाइज कवर करमा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखमा बुझमा। तो इटा हूँ आमको टेलीग्राम चैनल रे आमर जने स्टूडेंट्स माने जेन सिलेबसटा आमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो जेन सिलेबसटा से माने पठेइथिले से सिलेबस अनुसार क्लास होउचे। दुईटा सिलेबस थिला से माने गोटे सिलेबस पठेइछन हमर पाखे दुईटा सिलेबस थिला कन्फ्यूज थिनु तो से माने जेन सिलेबसटा पठेइछन से सिलेबस अनुसार क्लास हवा। तो चलो आम देखमा टॉपिक कवर करमा मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी काना Personality is the combination of physical, mental, emotional, and social traits that makes an individual unique. ବୁଝିଲା ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସମାରେଜ କରାଯାଇଛି ତୁମେ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କର ଦୁଇଟାକେ ଯଦି ଆମେ ସମାରେ ଇଂଲିଶକେ ବି ପଢ଼ିକିନା ଯିମା ଓଡ଼ିଆକେ ବି ପଢ଼ିକିରି ଯିମା ବୋଲେ ଟାଇମ୍ ନିଏ। କାଲି ପରଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ହେଲେ ଇଂଲିଶ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଯିମା ବଟ୍ ଦୁଇ ତିନି ନୋଟ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲିଟି। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଯେନ୍ଟାକି ହେରିଡ଼ିଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଜିନ୍ସ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପରିବେଶ ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜୁକେସନ୍ କଲଚର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଯେନ୍ଟାକି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଯେନ୍ଟାକି ପୁସ୍ତକ କବିତା କାହାଣୀ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନା ଓ ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିଥାଏ। ଦେନ୍ SWOT ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି SWOT ଆନାଲାଇସିସ୍। SWOT ଆନାଲାଇସିସ୍ ବୋଲେ କାଣା ଏସ୍ର ମତଲବ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ W ୱିକନେସ୍ ଓ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି T ଥ୍ରେଟ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଦେନ୍ ୟୁଜ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଗେଜେଟ୍ସ ସମ୍ମାନ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ କାଣା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲାଭଦାୟକ ଅତି ବ୍ୟବହାର କଲେ କ୍ଷତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ କାଣା ହେଉଛେ ନା ଯଦି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଛେ ଆଉ ଯଦି ତାର କୁପଚାର କଲେ ତାର କ୍ଷତି ବି ବହୁତ ଅଛି। ହେନ୍ତା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାପମୁକ୍ତ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ମନୋବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଢ଼େ। ତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା ବାହାରୁଛେ ନା ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 5ଟା ବାହାରିଛେ। ଡିଫାଇନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲିଟି heredity and environment, what is the significance of literature in building personality, then explain self-awareness and SWOT analysis in personality development, then write notes on social skills etiquettes and manners, then explain the role of mental health in personality development, then 5 mark question hoche define personality SWOT analysis heredity on personality, write 2 traits of personality, importance of interpersonal relationships। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5टारू आम डिस्कसन करूँ तार पीडीएफ एवेलेबल है तुमको टेलीग्राम चैनल रे तुम जाइए सेठारू पीडीएफ डाउनलोड कर पार इंग्लिश रे भी ओडिया रे भी बहुत नोट्स एवेलेबल अच्छे 5टा क्वेश्चन आंसर। तो जेनटा भी आम गोटे समाराइज कर बहुत कम टाइम आम कवर कर पार्मा ना कवर करवार आमको पॉसिबल नहीं हुए। तो चलो आम ओडिया रे देखमा आम डिफाइन पर्सनालिटी डिस्कस द फैक्टर एफेक्टिंग पर्सनालिटी जेन मैंने इंग्लिश रे एग्जाम देव इंग्लिश रे अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं पार कि टेलीग्राम चैनल तुम डाउनलोड कर पार ये इंग्लिश रे जेन मैंने ओडिया रे एग्जाम देव देख डिफाइन पर्सनालिटी डिफाइन डिफाइन पर्सनालिटी डिस्कस द फैक्टर एफेक्टिंग पर्सनालिटी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट देखमा माने व्यक्तित्व मानव जीवन एक मुख्य पात्र। ଏହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୁଣର ସମ୍ମିଳନ ଯାହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟରୁ ଅଲଗା କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ କେବଳ ଦେହୀୟ ରୂପ କିମ୍ବା ପୋଷକ ନୁହେଁ ଏହାରେ ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭାବନାର ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ମିଳତା। ସରଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରୁ ଓ ବାହାରୁଥିବା ଚିତ୍ରର ଆଇନା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ କାଣା ପର୍ସନାଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ପର୍ସୋନାରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ମାସ୍। ପୁରୁଣା କାଳରେ ନାଟକରେ ନଟମାନେ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାର। ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପର୍କ
ବୃତ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦିନକରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରଭାବରେ ବିକାଶ ପାଏ। ପ୍ରଧାନତଃ ଏହାକୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ହେରିଡିଟି ଓ ପରିବେଶ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମୀୟ ଉପାଦାନ। ତାର କାଣା ଉପାଦାନ ରହୁଛେ? ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରତିଭା। ଆଉ ପରିବେଶୀୟ ଉପାଦାନ କାଣା ସବୁ ରହୁଛେ? ପରିବେଶର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ପରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁଭବ। ପରିବାରର ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ, ସହପାଠୀ, ମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଜୀବନ ଅନୁଭବୀ। ତୁମେ ନୋଟ୍ସକେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରବ। डाउनलोड करिकरी बहुत इजी वे रे बनाई नोट्स बहुत उड़िया है इंग्लीश रे। तो से लगी गोटे लाइक और चैनल के सब्सक्राइब हो। तो कनक्लूजन काଣା लिखब सेहीपरि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और परिवेश दुहीर फल। वंशानुक्रम भित्ति प्रदान करे किंतु परिवेश ताहाकु गढ़े। भल परिवेश बिना स्वाभाविक प्रतिभा मध्य विकसित हो पारेनी। अन्य पक्षे साधारणतः शिशु मध्य भल परिवेश रे उत्कृष्ट व्यक्तित्वर मालिक हो पारे। एहीभली वंशानुक्रम और परिवेश दुईटी एकाधारे कार्य करी व्यक्तित्वर विकास करे। पिलामाने स्पीड हो जाते भी क्या करमा हमको इटा यूनिट 1 ही कवर है। यूनिट 2 यूनिट 3 अच्छे हमको आज भितर ही यूनिट 2 यूनिट 3 कवर करार अच्छे से लगे स्पीड जेकि लगुचे। एंड सब कवर कर भी तुमको कहुचे तुमको नोट्स दिया तुम नोट्स पढ़ी पार्ब। एंड तुमको बुझे दिया ही माने बुझे दिहे। तो तुम से स्क्रीनशॉट कि डाउनलोड कर पार्ब टेलीग्राम चैनल। तो स्पीड है कहीं लगे 3टा यूनिट कवर करार अच्छे दिन भितर। तो तुम मंडे ट्यूजडे एग्जाम अच्छे शायद। तो देखमा एखन सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर इन बिल्डिंग पर्सनालिटी? सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर इन बिल्डिंग पर्सनालिटी। बिल्डिंग पर्सनालिटी देखो, तुम इंग्लिश नोट्स। इंग्लिश नोट्स जब तुम इंग्लिश एग्जाम देखो इंग्लिश नोट्स तुम पढ़ी पार्ब। यहाँ तुमको ओडिया रे बुझे देसी। ओडिया रे तुम बुझी इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर पार्ब। तो देख, साहित्य केवल कहानी, कविता किंबा उपन्यासर सम्मिलन नुहे। यह हूँ जीवन और समाजर आईना। साहित्य मानव को प्रेरित करने, दिग निर्देश देवा और चरित्र गढ़ा शक्ति रखे। यह कल्पना, भावना, मूल्यबोध और आत्मविश्वासर विकास करे, जहाँ व्यक्तित्व पर अत्यावश्यक। व्यक्तित्व विकास साहित्यर भूमिका काଣା रहुचे? ज्ञानर उच्च, नीतिक और नैतिक विकास, भावनात्मक विकास। तो सेटा काଣା तुम पढ़ी पारे बुझ। साहित्यक ज्ञानर उच्च काଣା पढ़िले दृष्टिकोण विस्तृत हुए और व्यक्ति अधिक ज्ञानी और बुद्धिमान हुए, ज्ञानता बढ़े। नीतिक और नैतिक काଣା माने कहानी और कवितार सदाचर शिक्षा थाए। जेनटाकि रामायण और महाभारत सत्य, कर्तव्य और बलिदान और साहसर शिक्षा मिले। सेहीपरि भावनात्मक विकास काଣା? साहित्य मानव प्रेम, क्रोध, विषाद और आनंद परि भावना को बुझीबाठारे साहाय्य करे। कल्पना, सेहीपरि कल्पना सृजनशीलता विषय लेखिक लागबा, जोगाजोग कौशल लेखि लागबा, आदर्श पात्र मध्य लेखि लागबा और आत्मविश्वास और प्रेरणा। आत्मविश्वास और प्रेरणा काଣା? प्रेरणादायक पुस्तक साहस और संकल्प को वृद्धि करे। यह संघर्ष को सम्मुखीन करने को शिखाए। कनक्लूजन रे काଣା लिखब ना, सेहीपरि साहित्य व्यक्तित्व विकास एक पथ प्रदर्शक। यह ज्ञान, नीति, सृजनशीलता, जोगाजोग कौशल और आत्मविश्वास को वृद्धि करे। जो छात्र साहित्य पाठन 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 करे से सुदृढ़ और प्रेरणादायक व्यक्तित्वर मालिक हुअन्ति। देन थर्ड क्वेश्चन अच्छे देख, एक्सप्लेन सेल्फ अवेयरनेस एंड SWOT एनालिसिस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आमको लगुच कि SWOT गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन हो पारे एग्जाम रे। तो देख इंग्लिश जो लिखुच इंग्लिश नोट कर स्क्रीनशॉट कर देख ओडिया रे देख SWOT काଣା? SWOT काଣା? आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस व्यक्तित्व विकासर मूल आधार। यार अर्थ ହେଉଛି ନିଜର ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା, ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରନ୍ତି ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ SWOT ଆନାଲାଇସିସ୍ ପ୍ରଭାବଶୀଳ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶୀଳ। ତ SWOTର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା। SWOT ବୋଇଲେ କାଣା? ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ୱିକନେସ୍, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ थ्रेट्स। तो व्यक्तित्वर विकास आत्मज्ञान अर्थ, आत्मज्ञान माने निजको जानिबा, गुरुत्व सठिक कैरियर बाछिबा को साहाय्य करे, शक्ति को परिचय करी आत्मविश्वास बढ़ाए। बुझिला। एसडब्ल्यू एनालाइसिस व्यक्तिर भीतर इंटरनाल एंड बाहर एक्सटर्नाल परिस्थिति को विश्लेषण करिथाए। SWOT एनालाइसिस स्ट्रेंथ, शक्ति माने निजर सकारात्मक गुण को से देखै थाए। ୱିକନେସ୍ ନିଜର ସୁଧାରିୟ ଗୁଣ, କେନ୍ଟା ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ସେଟା ସେ ସୁଧରାଇ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ତୁମକୁ ବାହାରୁ ମିଳୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେଇଟା ଦେଖେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ, ବିପଦ ବା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବାଧା ସଚେତନତାରେ ସେ ତାର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ଭୂମିକା
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କିଏ ବା ଅନ୍ୱେଷଣ ପଠେ। SW ଆନାଲାଇସିସ୍ ବିକାଶର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ବୁଝିଲା? SW ଆନାଲାଇସିସ୍ ବିକାଶର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଦୁର୍ବଳତାକୁ କମାଅ, ସୁଯୋଗକୁ ନେବା, ବିପଦକୁ ଜିତିବା। ଏହି ଫଳରେ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ, କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଆରାମସେ ମିଳିବା। ତ କନକ୍ଲୁଜନରେ ମାନେ କାଣା ଲେଖବ? ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ SW ଆନାଲାଇସିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଇନା ସମାନ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଚେତନ କରି ସଠିକ୍ ପଥରେ ଗତିଶୀଳ କରେ। ନିୟମିତ SWOT ଆନାଲାଇସିସ୍ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଯେନ୍ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶର ନୋଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରବ, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇପାରବ। ଦେନ୍ କାଣା କହୁଛି ତାର ମାନେ ବୁଝ ଆନ୍ସର୍ଟା ତାର କାଣା ହେବା। ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମଗ୍ର ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଯଦି ତୁମର ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଥିବା ତ ତୁମେ ଠିକ୍। ବୁଝିଲା? ହେଲ୍ଥ କଥା ହେଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛେ। ତୁମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରବାର୍ ଲାଗି କି କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ବିନା ଖାନା ପିନା ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ପାଠ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଲାଗି, ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଟା ନି କରବାର୍ କଥା ମୋର୍ ହିସାବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ତାର୍ ପରେ ପାଠ, ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର୍ ପରେ ପାଠ। ଯଦି ତୁମର ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ନି ଥିବା, ଜବ୍ ବି କଲ ଦରମା ପଇସା ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲାକୁ ଦେବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଦେନ୍ ପାଠ। ସେହିପରି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବାର୍ କଥା। ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଥିବାର୍ କଥା ଫାଷ୍ଟ। ସମଗ୍ର ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯେତେବେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ ସେ ସବୁ କିଛି କାମ କରେ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା ତୁମେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ କରିପାରବ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରବ। ଯେତେক্ষণ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବ ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଯଦି ହେଲା, ନିରାଶ ହେଇଯିବ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିବା ତୁମର ମୁଣ୍ଡକେ, ସେପରି ତୁମର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ମନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମନୋଭାବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁକୂଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। WHO ବୁଝିଲା? WHO ଯେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ମନୋସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଚାପକୁ ସହିବାରେ, ଉପଦାତ୍ମକ କାମ କରେ ଓ ସମାଜକୁ ଅବଦାନ ଦେଇପାରେ। ମନୋସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭୂମିକା କାଣା? ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ଥିରତା କରିପାରବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ, ଚାପ ପରିଚାଳନା, ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିବ WHO। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 1ର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟଟା। ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍, ଇଟିକ୍ୟୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ଯେନ୍ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖବ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ ଆଉ ତାକେ ବୁଝ୍ମା। ଦେଖ ମାନେ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା, ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ତ କାଣା ଲେଖବ ନା, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା, ସଭ୍ୟତା ଓ ଆଚରଣ ମାନବ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳ, ସଂଯୋଜନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା। ଏଥିରେ ଜଣାଶୁଣା କରିବା, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ସଫଳ ଭାବରେ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନା ବୁଝିବା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାରେ ନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳରେ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ରଖନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାନ୍ତି। ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ସମାଜରେ ସଭ୍ୟ ସଠିକ୍ ଆଚରଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି। ଆଚରଣ ହେଉଛି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଦୟାକରି, ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଫ କରିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ କହିବା, ବିଚାର ଶୁଣିବା, ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସୁବିଧା ବିଚାରଣ କରିବା ସାମିଲ। ଆଚରଣ ଦୟା, ନମ୍ରତା ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ବୁଝିଲା? କନକ୍ଲୁଜନରେ କାଣା ଲେଖବ ନା, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା, ସଭ୍ୟତା ଓ ଆଚରଣ ହେଉଛି ଏକକାରୀ ଗୁଣ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରେ। ଏହି ଆଦିରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ଓ ସଫଳ କରେ। ତ ଆମେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 1 କଭର୍ କଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଏତ୍କି ଭିତରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଆସେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରବ। ତ କମ୍ 2 ଦିନ ଭିତରେ କଭର୍ କରବାଟା ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ୟୁନିଟ୍ 1 କେ ଆମେ ସବୁଟା ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇଛୁଁ। ମାନେ କେନ୍ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇବାଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲା, 5 ମାର୍କ କେନ୍ଟା ଆଇବା ଏଇଟା ବି ଡିସ୍କସନ୍ କଲା, କେନ୍ ଟପିକ୍ ଭିତରୁ ଆସିପାରେ ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲା। ତ ତୁମକୁ ସ୍ପିଡ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିବା, ତୁମକୁ ବୁଝି ବି ଯଦି ନି ପାରଲ ତ ତୁମେ PDF କେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପକ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇକିରି ଦେନ୍ ତୁମେ ନିଜେ ଥରେ ପଢ଼ ଥୋରୋଲି, ତ ଆରାମସେ ବୁଝି ହେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ କଭର୍ କରବାର ଅଛେ କେନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେନ୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍, ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ସେଇଟା 4ଟା 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କାଣା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି, ତ ଆମକୁ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନବାର ଥିଲା କେନ୍ ଟପିକ୍। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖଲ,
ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ଯାଇକିରି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପକ ପିଡିଏଫ୍ଟା। ଆଉ ତୁମେ ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦଉଛ ଓଡ଼ିଆରେ ଥୋରୋଲି ଥରେ ପଢ଼ିଦିଅ। ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦଉଛ ଇଂଲିଶରେ ଥରେ ତୁମେ ଥୋରୋଲି ରିଡ଼ିଂ କରିଦିଅ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିପାରବ। ତ ଆଗେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା।